Hi everyone, welcome to Eco Learning Classes. This is Professor Geeta Mahesh. Yes students, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ ಈ ಸಾರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಚಾನಲ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏನದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಗ್ರಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನೆಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರಾಸ್ಗೂ ನೆಟ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಗ್ರಾಸಿಂದ ನೆಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನ್ಯಾಷನಲಿಂದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1-2-3 ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್, ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫಸ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್, ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. Dear students, before we take up a macroeconomic identities, let us have a little detail with respect to gross and net. Here you can see we have gross value. From this gross value, if you are going to deduct the depreciation charges, then you will arrive at a net. That means net is a part of gross, and net plus depreciation charges if you are going to add, then you are going to gross. That means in gross we are going to include depreciation charges. If we remove this depreciation charges, then the left out we will take it as net. Clear makla? So this is what I wanted to tell you, that we are going to consider here. From gross we should deduct the depreciation charges. In similar manner, net is a part of gross, and we know that along with the net, if depreciation DC is added, we will arrive at a gross. So from net to gross if you are moving, so from net, or if you are converting net into gross, then add depreciation charges. From gross to net, if you are coming from gross to net, then you should deduct the depreciation charges. Dear students, domestic is a smaller concept and national is a little bigger concept. You can keep in that way, so that to make a small to big you should add, and from big to small you should deduct. First, let us understand what is net income from abroad. Net income from abroad is nothing but a receipts minus payment. What is this receipts minus payment means? If the factors of production are working abroad, the labors are in the form of investment, anything you are doing outside the country, and whatever the foreigners are paying, you will send it to the domestic country. That we call it as receipts.
In the similar manner, the foreigners may be working in our country and we are making a payment for them. So they will take that outside the country. That means we are paying to foreigners who are working in our country. Clear, Makla? So if you take a difference between the receipts of factor income from abroad and the payment of factors income to abroad, then you are going to get a net income from abroad. You can consider net income from abroad, or you can take it as net factor income from abroad. You can denote like this also. Net factor income from abroad or net income from abroad. So both are one and the same. When you are converting domestic into national, you should add net income from abroad or net factor income from abroad. In the similar manner, when you are converting national to domestic, that means national is converted into domestic, in that time you should deduct net income from abroad or net factor income from abroad. Dear students, now let us understand the market price and factor cost. When you are arriving from market price to factor cost, you should deduct the net indirect taxes. And when you are arriving from factor cost to market price, that time you should add net indirect taxes. Let us take an example. Before that, what is a net indirect tax? Means it is the difference between indirect tax and subsidy. See here in the market price, there is a product and whose cost is 20 rupees. Now government is going to announce subsidy of 50%. Now this product will be available at 10 rupees in the market. But what is the factor cost? Factor cost is 20 rupees. But because government has given subsidy, okay, government has given subsidy, because of that reason, now that product is 10 rupees. Okay, so when you are arriving from market price to factor cost, what is factor cost? 20. It is available at 10 rupees. The reason is subsidy is given. If we add to this 10 rupees the given subsidy, then it becomes a 20 rupees and which is equal to factor cost. So when you are arriving from market price to factor cost, you should add subsidies. How much subsidy is given? 20 rupees. Sorry, 10 rupees. That 10 rupees you should add. In the similar manner, there is a product, B product, and whose cost is 10 rupees. Now let me take it as 1000 rupees. Now government is going to impose a tax. How much tax it is going to impose? 100 rupees. The tax is equal to 100 rupees. Now the market price will become 1100, okay, market price, but actual price is 1000 rupees. What is the factor cost to produce a B product? They incurred only 1000 rupees, but government imposed 100 rupees as a tax. Now in the market it is available at 1100. So we have to deduct 100 rupees. So what is net indirect tax? Net indirect tax is nothing but a difference between indirect tax and subsidy. What is indirect tax? 100. Sorry. What is tax imposed by the government? That is minus 100. Then subsidy is given that you need to add, that is 10. So what you need to deduct to arrive? What is the factor cost? 1000. Exact cost is 1000. But government imposed a tax, and because of that reason market price has become 1100. Now we should remove 100. For that purpose you are going to deduct. With respect to A product, the factor cost is 20 rupees. But government has given 50% of subsidy. That means it is available at 10 rupees, but 10 rupees has given a subsidy by government. Now that subsidy has to be added
to come to original cost, which we call it as factor cost. So here I am adding 10 rupees, which was given as subsidy by the government. Now, if we take a difference between these two, then you are going to get a minus 90. Why it is minus 90 means the greater value has a sign, a negative sign, and a smaller value has a positive sign. So it becomes a minus 90. So because of this, we have to deduct net indirect tax. I took a difference between tax and subsidy. Clear, Makla? So because of that reason, we need to deduct. And at the same time, when you are from factor cost to market price, that time you have to add net indirect tax. For example, what is the exact factor cost of a product? That is 20. But government has given subsidy, so deduct subsidy. You have to deduct subsidy from the factor cost. And at the same time, what is the subsidy given? That is 10 rupees. At the same time, in the market it is available at a how much rupees? 1100. B product in the market, it is available 1100. But what is the factor cost? Only 1000 rupees. To this factor cost, if we are going to add tax, to this factor cost, if we are going to add tax, then it becomes 1100. That means add tax. So what is the tax? Plus 100. And what is the subsidy? Minus 10. Then you do it, the difference, find out the difference. Then you are going to get a plus 90. That plus 90 we are going to add to this factor cost. Then you are going to arrive at a market price. I hope you are able to understand. Again, you watch this slide, then it becomes very easy for you to understand. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Let us read the problem first. Suppose the GDP MP of a country in a particular year was rupees 3000 crores. Net factor income from abroad is rupees 500 crores. The depreciation was 450 crores and the value of net indirect tax is rupees 300 crores. Okay, so ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ GDP MP ಇದೆ, ಅದೆಷ್ಟು 3000 crores ಇದೆ. ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ 500 crores ಇದೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು 450 ಇದೆ. ದೆನ್ ನೆಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 300 crores ಇದೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥ ಟೇಬಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. GDP MP ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ GDP FC ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ MP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ MP ಇಂದ ನಾವು FCಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. MP ಇಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ನೆಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು NDP MP GDP ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? GDP MP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸಿಂದ ನೆಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಸಿಂದ ನೆಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಬಿಗರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಗ್ರಾಸಿಂದ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಕೂಡ ಅವ್ರು
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದಾದರೆ NDPFC ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ರೋನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ NDPMP ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ NDPMP ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ MPಯಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ನೆಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, GDPನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ GDP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸೇ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಟು ನ್ಯಾಷನಲ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ನ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಸ್ ಎ ವೈಡರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ MP ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್. GNPMPನ GNPFC ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ GNPMP ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ MPನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೆಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದದು? NNP ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ GNP ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ GNPMP. ಇಲ್ಲೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದು MPನೇ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟು ನೆಟ್. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟು ನೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, GDPMP ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ GDPMPನ ನಾವು FC ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ GDPMP ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ 3000ಅಲ್ಲಿ 300ನ ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2700 ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು NDPMP. ಸೊ NDP GDP ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟು ನೆಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ GDPMP ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಗ್ರಾಸಿಂದ ನೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಗೇನ್ 3000 ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2550 ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ NDPFC. ಇಲ್ಲಿ NDPMP ಇದೆ, MPನ ನಾವು FC ಕನ್ವರ್ಟ್ ನೋಡಿ. ನೆಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. MPನ FC ಕನ್ವರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ನೆಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? NDPMP ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು 2550. ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3000 ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2250 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ GNPMP ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ GDPನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. GDPMP ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಟು ನ್ಯಾಷನಲ್. ಸೊ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದು 3500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ, GNPMP ಇದೆ. GNPFCಗೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. FC ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ MPಯಿಂದ ನೆಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ GNPMP ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ? 3500. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ 3200 ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು NNPMP ಅಂದರೆ GNPFCನಾದರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ GNPMP ಅದೊಂದು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ MP ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ MP ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ N ಇದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟು ನೆಟ್. ಹಾಗಾಗಿ GNPMP ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ GNPMP ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ
GNP ಬಂದು ನಮಗೆ 3500 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 450. ಸೊ ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು 3050. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. GDP ಅಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಬಂದು 1100 crores ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ನೆಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿಷಯ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NNPFC. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 850 crores ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು GDP-MP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. GDP-MP ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1100 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್, ಅದೆಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 100 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ನೆಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಬಂದು 150 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ NNPFC ಇಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು GDP-MP ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ GDP-MP ನಾವು NNPFCಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ನ ನೆಟ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ನ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ನೆಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್, ದೆನ್ ನೆಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, GDP-MP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡದೇ ಇರೋದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನು, ಕೊಡದೇ ಇರೋದನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಗಿವನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಗಿವನ್ನ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು GDP-MP ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಮೈನಸ್ ನೆಟ್ indirect taxes. Okay, then ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದು ಬಂದು 850 is equal to ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು 1100 ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ 100, ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಮೈನಸ್ ನೆಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 850 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು 200 crores ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, GDP-MP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು 1000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಬಂದು 100 crores ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 250 crores ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ನೆಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದು 200 crores ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ,
NDP-MP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ GDP ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ, GDP-MP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟು ನೆಟ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, GNP-MP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ GDP ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, MP-ನೇ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಟು ನ್ಯಾಷನಲ್. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, NNP-MP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ NNP-MP ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, GNP-MP ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, NNP-MP ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು GNP-MP, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಗ್ರಾಸ್ನ ನೆಟ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ದೆನ್ NNP-FC ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು NNP-MP ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ NNP-MP ಸಿಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ನೆಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ನು, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೆಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. GNP ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್? ಎಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿನೂ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ GNP ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಟ್ MP. ಆದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ NNP ಅಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ನೆಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ GDP-MP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೆಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಆಸ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ NDP-MP. NDP-MP ಏನದು, GDP-MP ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್, GNP-MP ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ GDP-MP ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ NNP-MP ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ GNP-MP ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ GNP-MP ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು 1100 ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು 250 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 850 crores ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಯಿತು. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, NNP-FC. ಸೊ NNP-MP ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. MP-ನ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ NNP-MP ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ, 850 crores ಬಂತು, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ನೆಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 200 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ 650 crores ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ, NNP-FC is called as national income? Yes, NNP factor cost is always equal to national income. Next question ಏನಿದೆ, is NNP always greater than the national income? 100%, because nothing is mentioned in front of GNP, it is understood MP ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಜಸ್ಟ್ NDP ಅಂದರೆ NDP-MP ಅಂತ, GDP ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ GDP-MP ಅಂತ, GDP-FC ಆದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೆನ್ಷನ್, ಓಕೆನಾ?
ಸೊ ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ GNP is always greater than national income because GNP includes the value of depreciation and net indirect tax, but national income, that is NNPFC, excludes depreciation and net indirect taxes. So ಹಾಗಾಗಿ always GNP is greater than national income. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಬಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ನು. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ನು. ಸೊ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆನಾ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೆನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 500 ಮೈನಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 500. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ 500. ಸಿಂಪಲ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನು, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ 500 ಪ್ಲಸ್ 300ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 800 ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ TP ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1100 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 300 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 800 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಎಗೇನ್ ಅವರು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? 1100 ಪ್ಲಸ್ 200 1300 ಸಿಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅವರು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮೆಥಡ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೆಥಡ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 1300 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ, ಫೈನಲ್ ಗೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1300. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1300 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಗೂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ಜಸ್ಟ್ ರೀಟೇಲ್ ಶಾಪರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1300 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಮೆಥಡು ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೈನಲ್ ಗೂಡ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಬಲ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನಲ್ ಗೂಡ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ 2-3 ಸತಿ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಗೂಡ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಗೂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಮೆಥಡನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಡಬಲ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಬಂದು 500 ಇದೆ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಗುಡ್ಸ್ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಬಂದು 500 ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ಮರ್ ಹತ್ರ 500 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ವೀಟನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ವೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 300 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅವನು ಬೇಕರ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 500 ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಸರ್ವಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 300ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು 800 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಈಗ 1100 ಏನಿದೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಕರ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ರಿಟೈಲರ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಲ್ವಾ. 1100ಅಲ್ಲಿ 300 ಅವನ ಸರ್ವೀಸ್ ಬಂದು 300, ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 800 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ರಿಟೈಲ್ ಶಾಪರ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಯಾವ ರೇಟ್ಗೆ ಅವನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಗೂಡ್ಸು 1100, ಅವನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರೋದಕ್ಕೆ 200 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1300 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಏನಿದೆ ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು 1300 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. Dear students, if you like, please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.